अव्वल हम खुदाए दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जगदा मूल मियाँ। पहलो आप है रब ने इश्क कीता, माशूक है नबी रसूल मियाँ। उर्दू पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम दे नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, ग्लोबलाइजेशन दे अन्ने हड़ ने दुनिया भर दियां अते खास तौर ते तीजी दुनिया ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤਪਚੱਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਨਾਵਲ ਨਿਗਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। और 20 तो वध किताबों के लिखारी ने। मेरी मुराद जनाब प्रोफैसर डॉक्टर जमील अहमद पाल साहब जी। पाल साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने? ठीक ठाक हो जी? आया नूं पाल साहब, ये दसो कि पंजाबी ज़बान नूं मौजूदा दौर में किहड़े चैलेंजेस का सामना करना पै रहा है? चांद साहब, पंजाबी ज़बान नूं चैलेंजेस सिर्फ पंजाबी नहीं, बहुत सारिया ज़बानों चैलेंजेस ने। पंजाबी की हद तक सानूं दो किस्म के चैलेंजेस नाल वाह पैंदा है जी, एक अंदरूनी तो एक बैरूनी जी। अंदरूनी चैलेंज ये वे बुनियादी तौर पर कि पंजाबी अपनी ज़बान को ज़्यादा पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, पढ़ना पसंद नहीं करते। सो जिन्ना चਿਰ बोलन वाले नहीं होंगे उन्नी देर तक ज़बान के मुस्तकबिल में खदशात लाहक रहनगे, खतरात लाहक रहनगे। दूसरे चैलेंजेस बैरूनी ने, वो बहुत सारिया मशरकी ज़बानां ने कि अज का दौर राकट का दौर है, तेज़ रफ्तारी का दौर है। ये वही ज़बान तरक्की कर सकती है जी ज़माने के नाल नाल चले। बिल्कुल बिल्कुल। ये वास्ते एक तो इंटरनेट के उत्ते तुहानूं पता है ग्लोबलाइजेशन सारी दुनिया दी ज़बानां आ रही ने। जिहड़ी ज़बान हुण नैट ते नहीं आ सकेगी वो पिछे रह जाएगी। इस तरह तालीम आला पाए की जिहड़ी तालीम होंदी है जिहड़ी ज़बान नहीं आएगी वो भी पिछे रह जाएगी जी। सो पंजाबी नूं ये दो चैलेंजेस नाल जे निबड़ेगी तो पंजाबी का मुस्तकबिल ठीक है। जे किसी वजह नाल पिछे रह जाएंगे, असीं ज़माने का साथ नहीं दे सकांगे तो फिर ज़ाहिर पिछे रह जाएंगे, फिर ज़बान रहन दी महदूद हो जाती है। जिस तरह पाल साहब तुसीं जिक्र किया कि पंजाबी ज़बान की तरक्की के हवाले नाल या बहुत सारिया दूसरिया ज़बानों की अगर तरक्की उन्होंने असीं ज़बान दे यानी कि उहदे मुताबिक ढालना पेगा। तुसीं की समझते हो पंजाबी ज़बान की तरक्की के हवाले नाल तुसीं की आस रखते हो हुकूमत कोलों या उन्होंने की करना चाहिए? तुहानूं कोई उम्मीद है? ये आस रखना तो अमल होना दो अलग चीज़ा ने ना। आस तो असीं बहुत सारी रखने हैं, पर जिहड़ा माजी है वो मुस्तकबिल होंदा है। हुकूमत ने अगे जिन्ना को साथ दिता तुहानूं पता है, तो उस हुकूमत को असीं मुस्तकबिल की तो को रख सकने हैं ना। हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है। ज़बान की तरक्की मैं समझना कि 20% करदार लोगों का होंदा है, 80% करदार हुकूमत का होंदा है। लोग ज़बान नूं बोल सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, किताबां लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं ना। लगौती या नफाज जिहड़ा हुकूमत ने करना है, हुकूमत ही उन्हें सरकारी ज़बान बनाएगी, हुकूमत ही अदालतां जाएगी, अदालतां की ज़बान बनाएगी, हुकूमत ही तालीम की ज़बान बनाएगी। सो जिन्ना चिर हुकूमत कुछ नहीं करती उन्ना चिर पंजाबी तरक्की की असीं आस नहीं रख सकते ना। 20% जो साडा हिस्सा है उसी अदा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, गीत भी गाए जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। जिहड़ा काम हुकूमत ने करने वाला है वो नहीं हो रहा, नतीजा है कि असीं पिछे रह रहे हैं। हुण हुकूमत करना चाहेगी तो एक हफ्ते ज़बान नाफज हो जाती है जी जी। नहीं करना चाहेगी तो सानू 70 साल रौला पांदे हो गए हैं, उत्थे दे उत्थे खलोते हैं। अच्छा, तुसीं यह दसो कि पाकिस्तान दे वजूद नूं या होंद नूं बाकी रखने वास्ते पंजाबी दा कितना को करदार है? पंजाबी दा बुनियादी करदार है जी। पाकिस्तान दे वास्ते पंजाबी 65% आबादी ने कुल पाकिस्तान की आबादी का। सो जिन्ना असीं करदार 65% करदार साडा होना चाहिए जी तो है। तरीके पाकिस्तान ही तुसीं वेखो ना कि पंजाबी शहरों का करदार है। मुस्लिम लीग के जलसियां दे विच पंजाबी नज़मां पढ़ियां जांदियां। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क लहर हो गए या नज़ीर नियाज़ बेगी हो गए, वो बंदे ने जिहड़े हर जलसे वास्ते नवीं नज़म लिखते सन। लोग नज़मां सुनने लई आ जाते सन ते पैगाम पहुँचता सी पाकिस्तान का। 65 की जंग दे पंजाबी गाने जिहड़े पंजाबी तराने ने वो अगे लैके गए। पंजाबी दे ना एक खास ताकत है कि जज्बात का इजहार शिद्दत नाल होंदा है। ये मुहब्बत भी शिद्दत नाल होंदी है, नफरत भी शिद्दत नाल होंदा है, गुस्सा भी शिद्दत नाल होंदा है जी। नतीजा है कि जिथे जरूरत पैंदी है जज्बात की उत्थे पंजाबी हमेशा साथ देंदी है, दूजियां ज़बानां साथ नहीं दे सकती। अपना करदार होंदा हर ज़बान का, पर जज्बात के मामले च पंजाबी की ही जरूरत पैंदी है। सो पाकिस्तान के बका वास्ते बचाव वास्ते
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MA ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਮਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸਤਹ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਜੀ MA ਪਾਸ ਹੈ, MSc ਪਾਸ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨ ਡਿਪੈਂਡ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 65% ਲੋਕ, 2/3 ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਬਲੋਚੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੀਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ, ਸਿੰਧੀ ਮੀਡੀਅਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ 80% ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਚਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ 60% ਜਾਂ 70%, 65% ਲੋਕ ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 19% ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੰਧੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ। ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਮੀਡੀਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਾਲੀਮ ਉਦੋਂ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਸਾਲਾ ਲੋਕਾਈ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 8 ਘੰਟੇ 24 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, 16 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਤਫਰੀਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਈਏ, TV ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਖਣੇ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਖਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਰੀਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੱਪਸ਼ਪ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਣਾ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਫਰੀਹ ਵੱਲ ਲਾਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।